This is question number 4. X Company Limited was incorporated on 1/6/2010 to take over the running business from 1/4/2010. The accounts prepared on 31st December 2010 show the following details. Sales is given, of which sales for post incorporation period were 5 times those of prior to incorporation. Rate of gross profit to the incorporation is 10%, which is lower by 2% than the rate of incorporation period. And then after a paragraph is given, salaries and rent and carriage and salary to the manager of the firm, debenture interest, preliminary expenses, written off interest on investment by purchasing by the company, and the investment were sold uh, at a price higher by 300 over its price, and advertisement expenses, bad debts. Okay, and all this information is given. And prepare the statement showing profit or loss for the period prior to and post to incorporation. This is the example. Okay, so how we solve this examples, I have already prepared the solution of it. Okay, but I am not directly discuss the solution with you. I just hide it, and one by one, all these things I will explain you. So it is completely hide. What happened? Yes, Ritika Thakur. Okay. Now let's see. First of all, you know that to bifurcate the profit, first of all, we need to prepare the statement, blank statement like this. A type નું statement તૈયાર થશે. Statement showing profit or loss prior or post incorporation. Post matlab after, and pre means before. After and before. પહેલા અને પછી. Prior and post. So pre and post incorporation period of X Limited, and this is the particulars and total amount, base for the distribution, pre and post incorporation. Okay. Now, first of all, we prepare this first column. પહેલા આપણા પહેલું column તૈયાર કરીએ છીએ, and in this column, first we write gross profit, and gross profit is given or not. Let's see in the example. Here is said that 3 lakh is the sales, of which sales for post incorporation period were 5 times those of period to prior to incorporation. Okay, what it indicates? It indicates sales ratio, which post incorporation period 5 times those of prior to incorporation. मतलब के जो post incorporation pre ની અંદર 1 રૂપિયો profit sales હોય, તો post ની અંદર 5 rupees હશે. 5 times. The ratio is 1:6. 1:5, sorry, total 6. 1:5 is your sales ratio. And time ratio is based on this. So let's discuss first this time ratio and sales ratio. So time ratio is based on the dates. Dates are available. You can see here. Incorporation date is 1/6, and business purchase date is 1/4, and the date of year end is 31st December. So from 1/4 to 31st December, it is total 9 months, and out of that 9 months, from 1/4 to 1/6, it is pre-incorporation period. So 1/4 to 1/6, that means 31st of May, 31 May સુધીનો જે સમય છે, that is post period, pre period, sorry, આ તમારો pre period છે, that is 2 months. Total 9 months છે, તો 160 લઈને 31st December સુધી 7 months થાય છે. તો 2 and 7, 7. Very easy. Okay, and now the sales ratio is 1:5. How this 1:5? Assume pre period is 1, then post period is 5. જો pre 1 હોય તો post 5 હોય, તો 1:5 નો રેશિયો થશે. હવે વાત કરીએ gross profit ની. તો gross profit total sale 3 lakh is given, and out of that 3 lakh, 1/6 is pre period and 5/6 is post period, and the gross profit ratio is given here, and gross profit ratio is for pre incorporation period, it is 10%, and which is lower by 2% than the post incorporation. જે post કરતા 2% ઓછું છે, તો મતલબ post નું 2% વધારે હશે.
That means what? 12%. તો 3 લાખના સેલમાં 1/6 પોર્શનમાં 10% પ્રોફિટ છે અને 3 લાખના સેલમાં 5/6 પોર્શનમાં પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન ની 12% પ્રોફિટ છે. એમ ટોટલ 30,000 પ્રોફિટ થાય તો 5,000 and 30,000 ટોટલ 35,000 તમારું ગ્રોસ પ્રોફિટ બને. રાઈટ? આમાં કોઈને ન સમજણ પડી હોય તો તમે મને પૂછો. આર યુ ગેટિંગ ધીસ? એવરીબડી અંડરસ્ટુડ ઓર નોટ? સર ફરીથી સમજાવો ગ્રોસ પ્રોફિટ. ગ્રોસ પ્રોફિટ ફરીથી સમજાય એની કોશિશ કરીએ. ચલો, તમને સેલ્સ આપેલું છે 3 લાખ રૂપિયા, રાઈટ? અને સેલ્સ જે છે એનો રેશિયો છે 1:5. 1:5 તો સમજણ પડી ને? યસ સર. તો 1:5 માં પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન એટલે 1/6 ને પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન એટલે 5/6 એટલે 3 લાખ ને 5/1 ના પ્રમાણમાં વેચી અને ગ્રોસ પ્રોફિટ નો રેશિયો આ રીતે આપેલો છે કે 10% for pre-incorporation period and which is lower by 2% than the post-incorporation period. મતલબ પોસ્ટમાં જે પ્રોફિટ છે ને એના કરતા પ્રી નો પ્રોફિટ 2% ઓછો છે. હવે આમ સીધું નથી કહેતા, રિવર્સ કહે છે, બરાબર? કે પ્રી નો જે ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો છે એ પોસ્ટ કરતા 2% ઓછો છે. તો આનું શું મતલબ કરવું મારે? કે જે 10% છે 2% ઓછો છે તો મતલબ પોસ્ટમાં 2% વધારે હશે ને? યસ સર. એટલે 12% થાય, બરાબર? બાકી તો પછી તો કેલ્ક્યુલેટર નું કામ છે. તો ગ્રોસ પ્રોફિટ તમને મળી ગયું. તો સૌથી પહેલા આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટ અહીંયા 35,000 ક્યાંથી લાયા? નોટની અંદર તમે જોઈ શકો છો. વેરી સિમ્પલ, 35,000 છે. 35,000 માંથી પ્રી અને પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન નો કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે? That I have explained you. So 5,000 and 30,000. And what is the base? Base is note. We have prepared the note for it. So note number 3 is your base. Note number 3 is your base. Okay. Any doubt? I think no doubt. Then after the list of various expenditures are given. This is salary, rent, carriage outward, salary to the manager, debenture interest, preliminary expenses, interest on investment. This is our income. Interest on investment એ આપણી income છે. એટલે મેં yellow કર્યું છે. Clear? And advertisement is expenses, bad debts is expenses. Okay. Then after interest on purchase consideration is also expenses, director fees, furniture, and which is destroyed, and insurance company paid the claim of rupees 800. So these all are expenditure except this interest on investment. આ interest on investment એ તમારી income છે, બાકી બધા expenditure છે. Expenditure ને expenditure ના લિસ્ટમાં બતાવીશું ને income ને income ના લિસ્ટમાં બતાવીશું. Okay, so let's see. Here we write the other income. અહીંયા આપણે અધર ઇન્કમ લખવાની હોય છે ને અધર ઇન્કમની ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Just a minute. પછી ફોન બહુ આયન કરે છે. Is there any other income? Is there any other income? બીજી કોઈ ઇન્કમ છે અહીંયા? એ બી જોઈ લઈએ આપણે. એક રેન્ટ આપ્યું છે પણ એ તો કશું કીધું નથી તો એક્સપેન્ડિચર જ હશે. ચાલુ જ છે. કામ હતું પછી કોમ્પ્યુટર ફ્રી નથી director fees and loss regards no any other income, but I have mentioned here what is the other income. બીજી કોઈ income હોય તો જોઈ લઈએ. Okay, તો profit on sale of investment. Yes, આ એક છે profit on sale of investment. The investment were sold at a higher by 500 on its cost price. એવું તમને કીધેલું છે, બરાબર? કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે ને એ તમે એની કોસ્ટ પ્રાઇસ થી 300 રૂપિયાની કિંમતે
વધારે કિંમતે વેચેલા છે તો આ પ્રોફિટ થયો 300 રૂપિયા, તો એ પણ તમારી ઇન્કમ ની અંદર આવે. તો આ બે ઇન્કમ છે એટલે ટોટલ તમારું આ જે થઈ જાય છે that is your total income, and total income is 35,000. Okay, 400. Okay, so here we can say a total income, in bracket we can write A, right? So આ તમારી total income થઈ ગઈ, right? And now we go for the preparation of list of expenditure. પછી આપણે ખર્ચનું લિસ્ટ બનાવીએ છીએ. તો ખર્ચના લિસ્ટની અંદર ઓકે અહીંયાથી વન બાય વન મેં ઓલરેડી પ્રિપેર કરેલું જ છે, ક્લિયર, એન્ડ as we have read the amount, so these are the expenditures. Expenses: salary, rent, carriage, salary of the firm manager, debenture interest, preliminary expenses written off, advertisement, bad debts, and interest on purchase consideration, director fees, and loss by firm, loss by fire. These are the list of expenditure. હવે એની રકમ કઈ રીતે છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા સેલરી જે છે 9,000 છે, રેન્ટ 4,500 છે, કેરેજ 600 છે. It is given. ઓકે, તે પ્રમાણે બધી જ રકમો આપણે વન બાય વન અહીંયા લખી દેવાની થાય છે. ક્લિયર. લોસ બાય ફાયર ખાસ સમજવાનું છે. લોસ બાય ફાયર કેવી રીતે આવે છે તો હિયર 1,000 રૂપીસ નું ફર્નિચર છે, ઓકે, which is destroyed by fire, and 800 rupees paid by the insurance company. Insurance company 800 રૂપિયા જ આપ્યા છે એટલે 200 રૂપિયાનો લોસ આવે, એટલે that is 200 rupees loss. Remaining all items are given. બાકી બધી જ આઇટમ્સ તમને અહીંયા આપેલી છે રકમ સાથે. ક્લિયર. એ બધી રકમો આપણે મૂકી દીધી અને બે રેશિયોઝ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધા, રાઈટ? And so this is your total expenses, અને આપણે total expenses એવું નામ આપીશું, total expenses. Total expenses. Okay, તો તમારા total expenses થઈ ગયા. ક્લિયર. અને અહીંયા આવી જશે તમારું total profit. Okay, how this total profit is this A minus B. Okay, આને જો આપણે B નામ આપીએ તો A અને B માં તફાવત કાઢીએ તો 9200 રૂપિયા તમારો નેટ પ્રોફિટ આવે છે. ક્લિયર. આટલે સુધીમાં કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછો, ના હોય તો આગળ વધીએ પછી. Is there any confusion up to this? Say no. No, sir. Okay, very nice. Now go for the bifurcation of it. તો આનું તો bifurcation આપણે જોઈ લીધું, that we understood. Now interest on investment, ધ્યાન આપજો બરોબર, બહુ સરસ પોઈન્ટ આપ્યું છે, હિડન પોઈન્ટ. Interest on investment purchased by company. ઓકે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોણે પરચેઝ કર્યા છે? કંપની. કંપની મીન્સ આફ્ટર ઇન્કોર્પોરેશન, નોટ બિફોર. કંપની બની ગઈ એટલે વાત જ કંપનીની કરે છે, રાઈટ? નોટ બાય ધ ફર્મ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન ઇન્કમ, એટલે એને પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશનમાં સીધી જવા દીધી છે. એ જ પ્રમાણે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીએ જ ખરીદ્યા હોય, ઇન્ટરેસ્ટ એની ઇન્કમ હોય, તો એનો જે સેલ કરવાનો જે પ્રોફિટ છે that will also consider as પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન, એને બી પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન જ ગણીશું, અરે સોરી પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન જ ગણીશું. ક્લિયર. સ્પેસિફિકલી મેન્શન ઇન ધી ક્વેશ્ચન that by the company, તો company that means post. So interest and profit on sale of investment that we mention in the post, and this is your total. Correct. And now salary. તો સેલરી કયા રેશિયોમાં વેચવી જોઈએ કહો મને? રેશિયો બોલ, કયા રેશિયોમાં વેચવી Sales જોઈએ ratio. સેલરી ને સેલ્સ રેશિયોમાં વેચાય? એકવાર ફરી વિચાર કરો, ટાઈમ ઉપર બેઝ Time ratio. સેલરી અને ટાઈમ રેશિયો આવશે. ક્લિયર. હવે આને તો મારે કહું દેવાની જરૂર નથી, બરાબર? ટાઈમ રેશિયો પ્રમાણે 2:7 માં વેચી કાઢે. ચલો, રેન્ટ કયા પ્રમાણમાં વેચાય? Time ratio, sir. ટાઈમ રેશિયોમાં આવે. વેરી નાઇસ. તો એ પણ તમારે 2:7 ની ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. કેરેજ આઉટવર્ડ, કેરેજ આઉટવર્ડ કયા રેશિયોમાં આવે? Sales ratio. સેલ્સ રેશિયોમાં આવે. વેરી નાઇસ. તો 1:5 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધું. સેલરી
ટુ ધ મેનેજર ઓફ ફર્મ. આ કયા રેશિયોમાં આવશે? Time ratio. Time. Your answer is correct. But here what is saying? Salary to the manager of Firm. 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 તો ફર્મ પ્રીમાં હોય પોસ્ટમાં હોય? Post. ફર્મ પેઢી. પોસ્ટ Pre. પછી તો કંપની થઈ ગઈ Pre માં બકા. હોય, sir. એટલે પ્રીમાં હોય એટલે આ સીધું પ્રીમાં જતું રહે અને પોસ્ટમાં 0 થઈ જાય. અન્ડરસ્ટુડ? બરાબર સમજજો, રાઈટ? ચલો પછી ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ને કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું? 4 ઓપ્શન છે: પ્રી, પોસ્ટ, ટાઈમ કે સેલ્સ? Post. પોસ્ટમાં. વેરી નાઇસ, બીકોઝ ડિબેન્ચર કંપનીમાં જ હોય. ચલો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, ઓકે, એને કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું? પ્રિલિમિનરી એટલે કંપની શરૂ કરવા માટે જે પ્રાથમિક બેઝિક જે એક્સપેન્ડિચર કરીએ ને એને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ કહેવાય. Post. પોસ્ટ આવે. વેરી ગુડ. ઓકે, ધેન આફ્ટર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ ને કઈ રીતે વેચીશું? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પ્રીમાં વેચીશું. એટલે ફર્મ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નો ખર્ચો કરે, કંપની ના કરી શકે એવું. ઓકે, એવું કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અંદર એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપેલી છે એડવર્ટાઇઝિંગ માટે? ના, ખાલી 300 રૂપિયા બસ એટલું જ કીધું છે. ઓકે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માલને વેચવા માટે હોય એટલે હંમેશા સેલ્સ રેશિયોમાં જાય એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ઓકે, વાય વી આર ગિવિંગ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ? The objective is to sell your goods. That's why it is selling expenses. Bad debts. Bad debts માં શું કહીશું? કોઈ સ્પેસિફિક પોઈન્ટ છે બેડ ડેબ્ટ્સ માટે? યસ, લખ્યું છે બ્રેકેટમાં કઈ જો. ટોટલ ડેટર્સ as on 31st May 2010, that means before incorporation, realized in full. મતલબ 31/5 સુધીના બધા જ ડેટર્સ રિયલાઇઝ થઈ ગયા છે, મતલબ મળી ગયા છે. એટલે જે કંઈ પણ ડેટર્સ છે એ 1/6 પછીના જ છે, રાઈટ? એટલે એને કયા પીરિયડના કહેવાય? પ્રી કે પોસ્ટ? 1/6 પછી એટલે ટેલ મી, પ્રી ઓર પોસ્ટ? 1/6 પછી કહું છું, 1/6 Post. પછી. હા, મારા વાતમાં જ પછી આવે છે. પછી મતલબ આફ્ટર, પોસ્ટ, રાઈટ ને? અને તારીખ જુઓ, તારીખ ડેટ જે તમારી હતી ને એ 1/6 પછી, તો મતલબ એ પોસ્ટ પીરિયડમાં જ આવે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ્સ વાય બેડ ડેબ્ટ્સ ઇઝ ઇન પોસ્ટ, રાઈટ? પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં બી કંઈ કીધું છે જુઓ અંદર. In purchase consideration rupees 1 lakh was subject to an annual interest of 12%. 12% વાર્ષિક વ્યાજ ગણાય છે. એટલે લાખના 12% 12,000 થાય, પણ આપણે 9 મહિનાનું જ બનાવી રહ્યા છે આપણું, એટલે 9,000 રૂપિયા થાય. 9,000 માંથી પહેલા 3 મહિના કે 2 મહિના જે બી હોય, આઈ થિંક 2 મહિના જ છે ને, પહેલા 2 મહિના પ્રીના, બાકીના પોસ્ટના. ધેટ મીન્સ ટાઈમ રેશિયો થયો, હજી ચુકવણી કરી નથી પરચેસ કન્સિડરેશનની. જે ખરીદ કિંમત છે ચૂકવી નથી, એના પર બાકી રાખેલી છે ને વ્યાજ ચડી જાય છે. તો એ વ્યાજ ટાઈમ રેશિયોમાં તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો. ક્લિયર? ઓકે, ડિરેક્ટર ફીસ શેમાં આવશે બોલો? Post. પોસ્ટ. વેરી નાઇસ, ડિરેક્ટર કંપનીમાં જ હોય. લોસ બાય ફાયર, આ શેમાં આવશે? ક્યારે થયો છે લોસ? લખ્યું હશે ક્યાંક. ફર્નિચર વર્થ રૂપીઝ 1,000 was destroyed due to fire in the office on 15/5. 15/5 એ ડિસ્ટ્રોયડ થયું છે. બોલો 15/5 શેમાં આવે? પ્રીમાં કે પોસ્ટમાં? રાઈટ, આ તમારી પાસે ડેટ છે પ્રી અને પોસ્ટની. 15/5 શેમાં આવે? પ્રીમાં આવે કે પોસ્ટમાં આવે? Pre. પ્રી. તો એને પ્રીમાં લઈ જઈશું. ક્લિયર? then after it is very easy, ટોટલ જ કરવાનું છે ખાલી. this is total, અને ઇન્કમ માંથી એક્સપેન્ડિચર માઇનસ કરો તો 5,000 minus 6,050 કરીશું તો લોસ આવે છે, ખર્ચો વધારે છે. તો પહેલામાં પ્રીમાં લોસ આવે છે અને પોસ્ટમાં પ્રોફિટ આવશે. ઓકે, 1,050 નો લોસ છે અને 10,250 નો ગેઇન છે, અને બંનેનું ટોટલ 99,200 થવું જોઈએ. થાય છે કે નહીં થતું? જોઈ લો, ચેક કરી લો.
सही है सर. Okay, then is there any confusion? કોઈ confusion થાય છે આમાં? Are you getting or not? Okay, so this example is over.